Thank you very much. Well elaborated and covering all the spectrum of dengue. You know, dengue is an umbrella term. When a disease is called an umbrella term, যখন একটা ডিজিজের মধ্যে অনেকগুলো সাব ক্যাটাগরি থাকে, তখন থাকে আমব্রেলা টিপের মধ্যে যেরকম অনেকগুলো টিপ থাকে, তখন এই টার্মটাকে আমব্রেলা টার্ম বলা হয়। So dengue is not a single entity, it is an entity of different spectrum of diseases. And take home messages মধ্যে most important take home message, dengue is not a very dangerous disease. It is a most common disease. Many of the cases are asymptomatic and most of the cases are mild. But why we have to be much aware, because the number of infection is so high, so আমাদের less than 5% case হয়ে যায় একটা বিশাল bulk to a nation or বিশাল bulk to the global entity. That's why we have to much serious about dengue. So now the floor is open for discussion and questioning. Dear audience, এই তোমরা বলো। Doctors, please, our newcomers. বলো, অনেক ডেঙ্গু একটা, আমরা একসময় ম্যালেরিয়া ছাড়া চলতে পারতাম না, কালাজ্বর ছাড়া, আমাদের নলেজ ছাড়া আমাদের সম্ভব ছিল না। এখন ডেঙ্গু ইজ কামিং ফরওয়ার্ড টু রিপ্লেস ম্যালেরিয়া এন্ড কালাজ্বর। সো উই হ্যাভ টু নো ডেঙ্গু much well, because একটা ওয়ার্নিং সাইনগুলো বোঝা এবং সেটাকে ডিটেক্ট করে রেফারেল করে দেওয়া বা হসপিটালে পাঠানো, এটা একটা বিরাট লাইফ সেভিং ইস্যু। হ্যাঁ বলো, চাঁদা তুলতেছো। মাইকটা মুখের কাছে নাও, মাইকটা মুখের কাছে নাও। লেভেলটা স্যার 45 থেকে 57% হয়েছিল। এখানে স্যার অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করা হয়েছে। অ্যান্টিবায়োটিকের রোল লাগছে। কোন কেসটা? এটা কি আইসিইউ কেস? Actually the reason of use of antibiotic is individualized, very specific in case of dengue. If we suspect that concomitant infection is there or pre-existing immunosuppression is there, especially if the cases are in the older age group, then we can start antibiotic. The general condition of that patient, including the age of that particular patient, suggested us to administer antibiotic. In this case, actually, আমাদেরকে একটা মাইক দাও। এটা তো কাজ করে না করে। The role of antibiotic actually to prevent secondary infection. For virus, no antibiotic is there. So, for regarding contraindication, the information that I have till today, there is no contraindication specifically for dengue. আচ্ছা আচ্ছা, দাঁড়াও দাঁড়াও, একটু ওই মাইকটাই দাও, এটা খোলো। তুমি কি আজকে মাইকটা এরকম করলা কেন? দাও দাও, আচ্ছা দিতেছি তোমাকে। প্রথম কথা হলো, ডেঙ্গু যখন সিভিয়ার কেস হয়, there is a dilatation of the capillaries, and the dilatation of the capillaries, particularly in the GI tract, from oral cavity to intestine, there is lot of pathogenic bacteria residing inside oral cavity and GI tract and other places. So because of the much more higher permeability of the capillaries and barriers, there is insurge of pathogenic organisms into the body. It may cause septicemia, and the enteric organisms are so toxic they cause endotoxemia. That's why if we suspect endotoxemia or sepsis, we may have a broad spectrum antibiotic to the patient. And second question, the contraindication to the only consulted word. Itu ada. Contraindication হচ্ছে যে অ্যান্টিবায়োটিকটা বা প্লাটিলেট কাউন্ট কম হয়, যেমন যে বেঞ্জোয়েল, ভ্যানকোমাইসিন রেজিস্ট্যান্ট
আমরা যদি স্টেফিলোকোকাস চিন্তা করি, লিনজেভিল এবং হচ্ছে কোট্রানোক্সাজল, যেটা এখন কালচার কোলোমিক পেশেন্টের কোট্রানোক্সাজল এবং লিনজেভিল সেনসিটিভ থাকে, এই দুটো অ্যান্টিবায়োটিক আমরা ডেঙ্গু পেশেন্টের ক্ষেত্রে ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকি। বোন ম্যারো সাপ্রেস করতে পারে এরকম অ্যান্টিবায়োটিক গুলো না দেওয়া ভালো, কারণ ডেঙ্গু ইজ এ বোন ম্যারো সাপ্রেসিং কন্ডিশন। হ্যাঁ, তুমি বলতে চাইছো? হ্যাঁ, আমি ডক্টর আবু রানা, ইটা ডক্টর। আমার কোশ্চেন হচ্ছে, রিসেন্টলি আমি একটা পেশেন্টকে ফেস করছিলাম যে আপনি হচ্ছে ডেঙ্গু পজিটিভ ছিলেন, কিন্তু ওনার হচ্ছে হিউজ পরিমাণ সিভিয়ার অ্যাবডোমিনাল পেইন ছিল। দেন হচ্ছে যখন আমরা আল্ট্রাসাউন্ড করা হলো, দেখা গেল যে সেখানে মিনিমাল অ্যাসাইটিস ডেভেলপ করছে বা এবং পরবর্তীতে এটা হচ্ছে মোটালিটি দিকেও গিয়েছিল। তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে স্যার আমরা ট্রিটমেন্টটা কিভাবে, মানে সেই ক্ষেত্রে কি শুধু ডেঙ্গু ট্রিটমেন্টটাই হবে নাকি সেই ক্ষেত্রে অ্যাসাইটিসের যে লেভেলটা হলো স্যার সেই ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটা কেমন হতে পারে স্যার? এখানে আমাদেরকে যেটা করতে হবে, ডেঙ্গুর যে সাপোর্টিভ ম্যানেজমেন্ট সেটাই কন্টিনিউ করতে হবে, এবং এখানে আমাদের রুটিন স্ট্রিক্ট ফলো আপ অফ দ্য ভাইটালস অফ দ্য পেশেন্ট ইজ মাচ ইম্পর্টেন্ট। এটা হচ্ছে একই সাথে এই ধরনের পেশেন্টের নলিফিকেশন ডেভেলপ করতে পারে এবং অ্যাসাইটিস ডেভেলপ করতে পারে, বাট দ্য কোর্স অফ টাইম মোস্ট অফ দ্য কেসেস রিজলভ। এখানে আলাদা করে অ্যাসপিরেশন বা এখানে অ্যাসাইটিস এর মেকানিজমটা কিন্তু ডিফারেন্ট, বা প্রলিফেশনের মেকানিজমটা ডিফারেন্ট। কারণ ইউজুয়ালি কি হয়, যত ফ্লুইড অ্যাকুমুলেশন হবে সেটা হলো বেসিক মেকানিজম হলো একটা, যে ইকুইলিব্রিয়াম মেইনটেইন। আইদার আমার কলয়েডাল অসমোটিক প্রেসার কমে গেছে অথবা আমার হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার বেড়ে গেছে। এখানে কি হয়, এখানে এটা না হয়ে এখানে আসলে বেসিক্যালি ক্যাপিলারি লিক হয়, একটু ডিফারেন্ট। এই ক্যাপিলারি লিক হওয়ার কারণে এখানে কিন্তু ফ্লুইড গুলো চলে যায়। তাহলে আমাদের কি করতে হবে, আমাদেরকে কলয়েডাল অসমোটিক প্রেসার অথবা ক্রিস্টালয়েড দিয়ে তার অসমোটিক প্রেসারটাকে বাড়াতে হবে বডির। কারণ যেহেতু হাইপোভলিউমিক হয়ে যায় লিক সিনড্রোমে, যখন আমি এটা বাড়াবো, দেয়ার উইল বি গ্রাজুয়াল ইনফ্লাক্স অফ ওয়াটার ইনটু দ্য ভাস্কুলার সিস্টেম ফ্রম দ্য স্পেসেস। দিস ইজ ওয়ান থিং। আর যখন ডিজিজ রিকভারি করবে, আস্তে আস্তে ক্যাপিলারি পারমিয়েবিলিটি কমে যাবে, তখন অটোমেটিক্যালি বডি রিঅ্যাবজর্পশন ক্যাপাসিটি এটাকে রিজলভ করবে। এর জন্য তুমি ডায়াবেটিস কিন্তু এখানে ইউজ করতে পারছো না, বিকজ পেশেন্ট ইজ ইন শক, সো ইট উইল বি রিকভার্ড স্পন্টেনিয়াসলি। যদি ব্লাড প্রেসার, ব্লাডের অসমোটিক প্রেসার যদি আমরা ঠিকমতো মেইনটেইন করতে পারি। আচ্ছা, আমাদের স্যারের তোমরা মাইকটা একটু দিয়ে দাও, কাইন্ডলি মাইকটা দিয়ে দাও। এটা থাকুক স্যার, আইসোলের কাছে থাকুক। আমরা তো সব জায়গায় জানবো কিভাবে অ্যাসাইটিস হয়, কেন অ্যাসাইটিস। স্যার আপনি লিভারের ব্যাপারটা বলেন। যেটা তোমার যদি মাইল্ড অ্যাসাইটিস, মাইল্ড কোনো সমস্যা হচ্ছে না, আলফা তুমি পাইছো এর থেকে কোনো চিকিৎসার ব্যাপারটা আছে, কোনো চিকিৎসার ব্যাপার আছে, আস্তে আস্তে রেজাল্ট হবে। যদি সিম্পটোমেটিক হয়, পেটে পানি, অসুস্থি খারাপ, তার সব তার কি ম্যানেজমেন্ট করবো, তখন কিন্তু এই রোগী অ্যালবুমিন দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। আমাদের তার সিম্পটোমেটিক অ্যাসাইটিস, তখন কি করতো অ্যালবুমিন দেওয়া লাগবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর যেটা বললাম যে ডেঙ্গু শরীরের সব অংশে ইনভলভমেন্ট হয়, লিভার হয়, কিডনি হয়, হার্ট হয়, কোন জায়গায় না হয়, নার্ভাস সিস্টেম চলবে। হ্যাঁ, মানে তো বলতো সাইটোকাইন অ্যাক্টিভেশন, আমাদের টি সেল অ্যাক্টিভেশন হওয়ার জন্য সাইটোকাইন মেইনলি রেসপন্সিবল ফর অল সিম্পটমস। আর যেটা লিভারে যেটা হয় ডেঙ্গু, যেটা আমরা ডেঙ্গু থেকে অন্য ভাইরাল ইনফেকশনকে আমরা লিভারে চেক করি। ডেঙ্গু যদি হয়, দেখা যাবে কি হয়, এআরটি সে এসটি লেভেলটা, এআরটি ইজ মোর দ্যান এআরটি। অন্য ভাইরাল ইনফেকশনে তবে এআরটি মানে বেশি হয়, তো লাইক এসটি লেভেল এত বেশি ভালো না। আর এখন যে সময় আমি রাইসনকে ধন্যবাদ জানাই সুন্দর প্রেজেন্টেশনের জন্য, মেডিসিন ধন্যবাদ। এটা একটা ভাইটাল ইস্যু। আমাদের সব ডাক্তারদের, সে মেডিসিন ডাক্তার হোক, হেপাটোলজিস্ট হোক, কার্ডিওলজিস্ট হোক, যেই লজিস্টিক হোক, সব সার্জন হোক, পেডিয়াট্রিক্স রোগী হোক, যে রোগী হোক, সেই যে ডাক্তারের কিন্তু ডেঙ্গু সম্বন্ধে কিন্তু তার আইডিয়া তার থাকতে হবে। ডেঙ্গু কিন্তু এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে সেই বিষয়ে আমার কাছে মনে হচ্ছে, যদি 5th ইয়ার পরীক্ষা দেওয়ার সময় তোমার টিচার জিজ্ঞাসা করে যে বলো জ্বরের কারণ কি, আনসার কি ডেঙ্গু, পেট ব্যথার কারণ কি ডেঙ্গু, যদি বলে একটা রোগী কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হচ্ছে কারণ কি ডেঙ্গু, পিআরপি কারণ কি ডেঙ্গু, আনসার ইজ 100% কারেক্ট।
এবং 5 নাম্বার পাস তো অবশ্যই পাস আসলে কারণ সে যদি কোনো ছেলে যদি চিন্তা করতে পারে এগিয়েস পিয়ার ব্লিডিং হইতে পারে, তার মাথায় যদি চিন্তা হয় তার 100 চলবে, এর 100 একটা রকম বলে 100 পেপার ডেঙ্গু ইজ ওয়ান অফ দ্য ডিজিজ। পলাশ ম্যাডাম বলবে কিছু। আর আমাদের কিন্তু খুবই সচেতন পাই, আমরা অনেক কিছু পাইছি, রুগী অজ্ঞান হয়েছে, জন্ম কিছু নাই, রুগী অজ্ঞান হাইপোনেট্রিমিয়া, আমার শাশুড়ি এই কথাটা জানিয়েছে হাইপোনেট্রিমিয়া, আমার ছেলে বলে কি বাবা ডেঙ্গু টেস্ট করাও, আমাকে ডেঙ্গু টেস্ট করো, তার করাও, করাইলে কি এনেছন কাজে ডেঙ্গু কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। এবং ডেঙ্গুর ম্যানেজমেন্টে মানুষের মনে ভয় হলো যে প্লেটলেট কাউন্ট কমে গেছে, মানুষ ভয় পেয়ে গেল প্লেটলেট কমে গেছে, মরে যাবো, ব্লিডিং হবে, প্লেটলেট কিন্তু এত বেশি ব্যাপার না। আমাদের যে ব্যাপার বলছি কি কি আমাদের টেস্ট করতে হবে, টেস্ট আমাদের কি করা উচিত, রুগীর আমরা ব্লাড প্রেশার দেখবো কমে যাচ্ছে কিনা, এটা ভাইটাল, রুগীর হিমাটোক্রিট লেভেল বাড়তেছে কিনা এটা আমাদের দেখতে হবে, তার আগে দেখতে হবে কি কথা দেখবো, আর আমরা এলডিএসটি লেভেল দেখবো। আমরা যদি সাবধান হই তাহলে মর্টালিটি কমানো অনেক সম্ভব। আমার কাছে লোক লাগছে, লোক যদি 3.5 বছর আগে মারা গেছে, অনেক বেশি, এত বেশি মারা গেছে নিশ্চয়ই। না এখন তো প্রতিদিনই 5 জন 7 জন 10 জন করে মারা যাচ্ছে। হ্যাঁ গতবার অনেক বেশি মারা গেছে। সচেতনতা যত বাড়বে তত কিন্তু মর্টালিটি লেভেল তত কমবে। ঠিক আছে না? ঠিক আছে, আমি ফার্দার রয়েছি ডিপার্টমেন্ট এবং রাশিকে ধন্যবাদ জানাই একটা সুন্দর একটা টপিক সাজেস্ট করার জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। আমাদের পলাশ ম্যাডাম কিছু বলবেন। এর আগে স্লাইড এখানে আমার একটু আপত্তি আছে, সেটা হচ্ছে ডেঙ্গু ইজ অলমোস্ট ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস, ল্যাব রিপোর্ট জাস্ট সাপোর্টিং। NS1 পজিটিভ ছাড়া আপনারা এগুলো ছাড়া কিভাবে বলবেন যে এটা ডেঙ্গু? আমি এর মধ্যে কয়েকটা ভাইরাল ফিভার পেলাম, এগুলো সব নেগেটিভ, আপনি কি ডেঙ্গু ট্রিটমেন্ট দিচ্ছেন তাদেরকে? আচ্ছা আপনি বসুন ম্যাডাম। হ্যাঁ আমি যেটা বলি যে জিনিসটা একটা ডিজিজের যখন অনেকগুলো স্পেকট্রাম থাকে তখন সেই ডিজিজের একটা কেস ডেফিনিশন সেট করা হয় এবং এই কেস ডেফিনিশনটা WHO সেট করে দেয়। সো উই হ্যাভ টু ফলো দ্য WHO সেট। এখন যে জিনিসটা হয়েছে যে অনেক সময় ডেঙ্গু NS1 অনেক জায়গায় অ্যাভেলেবল না, এটা হলো একটা ইস্যু। দ্বিতীয় ইস্যু হলো অনেক সময় NS1 করা যাচ্ছে না বা NS1 আসছে না। এখন এই পেশেন্টটাকে আমি কিভাবে ট্রিট করব, তখন আমরা একটা কেস ডেফিনিশনে তখন ফেলে দিই। সেই জিনিসটাকে আমার কনফার্ম ডেঙ্গু বলা যাবে না, তখন আমি প্রবাবল ডেঙ্গু পর্যন্ত বলতে পারবো। বাট আই এগ্রি উইথ ইউ যে আমি যদি কনফার্ম ডেঙ্গু বলতে চাই তাহলে ডেফিনেটলি আই নিড আইদার NS1 টেস্ট or I need PCR. I need PCR for dengue RNA. So এটা হলো যে ডেঙ্গু কনফার্ম বলতে হলে আমাকে NS1 এবং PCR লাগবে, কিন্তু আমি প্রবাবল পর্যন্ত ল্যাব সাপোর্ট ছাড়া বলতে পারবো। তাও একদম পুরোপুরি ল্যাব সাপোর্ট আমার CBC রিপোর্ট লাগবে, এটা হলো কথা আর কি। হ্যাঁ, সো বিভিন্ন অনেক বড় স্পেকট্রামের ডিজিজ গুলোকে এই জন্য এভাবে কেস ডেফিনিশনের আওতায় আনা হয়। আমি না আচ্ছা আমি এটা একটা মানে আচ্ছা এটা একটা আমাদের পেডিয়াট্রিক্সে ডেঙ্গু আগে ধারণা করা হতো 5 বছরের নিচে হয় না। একটু কাইন্ডলি আমরা এই জায়গায় কনসেন্ট্রেট করি। পেডিয়াট্রিক্সে ডেঙ্গু আগে 5 বছরের নিচে খুব কম ধারণা করা হতো, বাট এখন বলা হয় আন্ডার 2 ইয়ার্স ডেঙ্গু ইজ ভেরি কমন এবং ইটস ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পল। আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের একজন ডক্টর CB21 তারা পোস্ট গ্রাজুয়েশন করতে থাকে মিরপুরে, তারা পেডিয়াট্রিক্সে মাইনসি আমাদের CBNC তে এসে ভর্তি হয়েছে। গতকালকে তার বাবুকে দেখলাম 18 মাস বয়স। তা এখন এটা কিভাবে ডিভাস্টেটিংলি স্প্রেড করতেছে, আমি আমাদের শ্রদ্ধেয় ডিরেক্টর স্যারকে বলবো একটু ডেঙ্গু ইন পেডিয়াট্রিক্সে বলার জন্য। 45% of the population in our country are under pediatric, in pediatric. So obviously, pediatric age group needs more attention rather than the other groups. Pediatric and geriatric, both the groups are vulnerable for dengue.
Now, if I start from the home, আমি একটু বাংলায় বলতে সুবিধা হবে। ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে যদি মার ডেঙ্গু হয় তাহলে দেখা গেছে যে বাচ্চা মিসক্যারেজ হতে পারে এবং নট ইয়েট প্রুভড যে তার কনজেনিটাল ডিফেক্ট আসতে পারে। সেকেন্ড ট্রাইমেস্টারে যদি হয় তাহলে তার মিসক্যারেজ হয়ে যেতে পারে, স্টিল বার্থ এটসেট্রা হতে পারে। কিন্তু থার্ড ট্রাইমেস্টারে যদি হয় তাহলে এটা ভার্টিক্যাল ট্রান্সমিশন হতে পারে এবং বাচ্চা নবজাতক ডেঙ্গু নিয়ে জন্মাতে পারে এবং তাৎক্ষণিকভাবে তার জ্বর হতে পারে, হেপাটোমেগালি হতে পারে এবং ব্লিডিং টেন্ডেন্সি ডেভেলপ হতে পারে। এবং সেগুলো যদি আমরা মাথায় না রাখি তাহলে বাচ্চাটাকে আমরা হারাতে পারি। রিগার্ডিং দিস ওয়ান, আর আমরা সবচেয়ে বেশি যেটা ভয় পাই এখন 103-4 জ্বর নিয়ে মা আসতেছে বাচ্চা নিয়ে, যে আমার বাচ্চা কি কিছু বুঝতেছি না, জ্বর নামতেছে না। 24 hours after, যদিও NS1 24 hours এর পজিটিভ হয়, আমরা বলি 24 ঘন্টা পরেও যদি জ্বরটা থাকে তাহলে আমরা NS1 টা করাবো। আর মোস্ট অফ দি কেসেস NS1 পজিটিভ হচ্ছে। এই কোষগুলো বাড়িতেই চিকিৎসা করা যায়, ওআরএস, ডাবের পানি এবং অন্যান্য স্যুপ বা লিকুইড খাবারগুলো দিয়ে, যাতে ডিহাইড্রেশনটাকে না হতে দেওয়া যায়, প্রিভেন্ট করা যায়। তার সঙ্গে প্যারাসিটামল দেওয়া যেতে পারে, আর কিছু না। ইউরিন আউটপুটটা দেখতে হবে, বমি হচ্ছে কিনা, পেট ব্যথা হচ্ছে কিনা, কোনো ওয়ার্নিং সাইন আসতেছে কিনা সেটা দেখতে হবে। সেকেন্ড গ্রুপ যেটা আসে সেটা হচ্ছে যে হেমোরেজিক ফিভার নিয়ে আসে। এইখানটায় আমাদেরকে একটু কষাস হতে হবে এবং বাচ্চাটাকে ভর্তি করে শুধুমাত্র অবজারভেশনের জন্য ভর্তি করা, অন্য কিছুর জন্য না। কিন্তু যদি সত্যি অ্যাক্টিভ হেমোরেজ থাকে, টনিকোটিস স্পেসিফিক থাকে, পিচিয়া পার্টনার থাকে, ইত্যাদি থাকে, তখন আমরা চিন্তা করি যে এটাকে আইভি ফ্লুইড দেওয়া উচিত। এবং আমরা সাধারণত নরমাল স্যালাইন অথবা ইনভার্স ল্যাকটেট দিয়ে দিই। এবং যে ফর্মুলাটা দেওয়া আছে পেডিয়াট্রিক্স এর ক্ষেত্রে হচ্ছে 5 to 7 per kg per hour 1 to 2 hours, and thereafter যদি তার একটু ভালো থাকে তাহলে 3 to 4 ml, তারপর আস্তে আস্তে 1 ml per kg per hour হিসাবে আমরা দিব। এগুলোর সুবিধা কি? সুবিধা হচ্ছে আমরা যদি কালক্ষেপণ করি আস্তে আস্তে এগুলো লিকেজ গুলো বন্ধ হয়ে যাবে, অটোমেটিক্যালি বন্ধ হয়ে যাবে যদি খারাপের দিকে না যায়। সেই জন্য ডেঙ্গু নিয়ে অতটা চিন্তিত হওয়ার মতো কিছু না। You have to be much more cautious and you have to be constant and you must be aware of everything. কি হতে পারে সেটা সম্পর্কে যদি আমি জানি তাহলে আমাদেরকে এগুলো হারাতে হয় না। আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে প্যানিক, সবাই প্যানিক হয়ে, এখানে প্যানিক হওয়ার কিছু না। প্ল্যাটলেট কাউন্ট 10,000 কিন্তু ব্লিডিং নাই, মাথা ব্যথা নেই, it will go up automatically, usually 5 to 7 days পরে এগুলো আস্তে আস্তে প্ল্যাটলেট কাউন্ট এবং অন্যান্য যে সমস্যাগুলো থাকে সেগুলো রিজলভ হয়ে যায়, লিকেজ গুলো নিজে নিজেই বন্ধ হয়ে যায়, অ্যাসাইটিস বা প্লুরাল ডিফিউশন এগুলো নিজে নিজেই চলে যায়। সুতরাং খুব বেশি কিছু করার দরকার পড়ে না। যদি জ্বর ভালো হচ্ছে না, আবার ব্লিডিং টেন্ডেন্সি আছে, লিকেজ আছে, তখন আমরা চিন্তা করব যে অন্য কিছু হচ্ছে কিনা। যেটা নিয়ে আমরা অনেক সময় বিপদে পড়ে যাই যে কনকমিটেন্ট আরো কিছু আছে কিনা। এখন ডেঙ্গুর সঙ্গে চিকুনগুনিয়া মিশ্রণ হয়ে যেতে পারে, ডেঙ্গুর সঙ্গে অন্য ভাইরাল ডিজিজ গুলো চলে আসতে পারে। আমি কালকে একটা পাইছি চিকেন পক্স উইথ ডেঙ্গু, এখন এটা তো ঝামেলা, যদিও তেমন কিছুই করি নাই, কিন্তু দুটোই ভাইরাল ডিজিজ। একটু কনকমিটেন্ট করার জন্য বাচ্চাটার ইমিউনিটির কি অবস্থা আছে না আছে আমরা জানি না। ইমিউনিটি কার্ড কোনটা কি আছে, কারণ এখানে একটা টি সেলের ভেরিয়েশনের ব্যাপার আছে, একটা সাইটোকাইন স্টর্মের মতো হয়ে যায়, ভ্যাসেলস গুলো ইনফ্ল্যাম হয়ে যায়, সেখানে লিকেজ হয়। সুতরাং আমাদেরকে সবকিছু মাথায় নিয়ে ডেঙ্গুকে আগায় নিয়ে যেতে হবে, ডেঙ্গুকে মোকাবেলা করতে হবে এবং ডেঙ্গুকে কি করে আমরা বন্ধ করতে পারি। আমি সব সময় বলি প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর, ইজিয়ার দ্যান কিওর, চিপার দ্যান কিওর এন্ড ওয়াইজার দ্যান কিওর। আমরা সব কিছু জানি কিন্তু করতে চাই না।
মশা যাতে না কামড়ায়, আর এই মশাগুলো আবার এই তাহাজ্জুদের সময় কামড়ায়। তোমার ফজরের নামাজের দিকে দ্যাট অনেক টাস্ক, ভোরবেলা আর সন্ধ্যেবেলা, আর বাকি সময়গুলো তারা রেস্ট নেয়। সুতরাং এই সময়টা যদি আমরা নিজেদেরকে প্রোটেক্টেড ওয়েতে রাখতে পারি, বড় জামা কাপড় পরি, পা থেকে যাতে না কামড়াতে পারে সেই দিকটা যদি দেখি। আর ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা একটা কাজ করি, এখন আমরা মসকিটো রিপেলেন্ট যেগুলো আছে সেগুলোকে ইউজ করতে দেই। দুটো রিপেলেন্ট আমাদের বাজারে খুব বেশি পাওয়া যায়, একটা অডোমস বা এজেসিল যেটা লাগাতে হয়, আরেকটা হচ্ছে এফডিএ। এটা যদি আমরা একটুখানি তারপরে কোনায় অথবা তার ট্রাউজারের কোনায় লাগাই দিই তাহলে রিফ্লেকশনের কাজ করে। সুতরাং আমরা চাচ্ছি না হোক, এটা যাতে না হোক। তবে কোভিডের মতন ভয়ঙ্কর না, এটা তবুও কখনো কখনো খারাপ হয়ে যায়। যেহেতু পরিষ্কারে আমরা বোধহয় আইসিইউতে একটা ডেঙ্গু পেশেন্ট হারাইছি। সুতরাং এই যে জিনিসগুলো যদি আমরা সচেতন থাকি, সময় মতো হ্যান্ডেল করতে পারি, তাহলে এগুলো কোনো সমস্যা হবে না। আমরা চাইবো যে কারো জন্য ডেঙ্গু ফিভার না হয়, আমরা সবাই চেষ্টা করব যাতে এটা না হয়। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। পিছনে পিছনে আসলে আমি আগে বলতে চেয়েছিলাম আমি কথা বলবো যেটা আসলে আমি বলি না যে এটাই কনফার্মেটরি, এটার উপর বর্ষা করে আছে এগুলো আপনারা যারা ইনশিয়াল আছে যদি মনে করেন তার এই হচ্ছে এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে আমি সবসময় করি শুধু ডেঙ্গু বলে না, আপনারা রিপোর্টে বলে যে নিজেরা কি আইসোলেট করে সেফ রাখলাম না, এটা আসলে ক্লিনিশিয়ান যিনি রোগী দেখছেন সব কিছু জানেন, আর প্যাথোলজিটা হলো তাকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। এখন সাপোর্টের মাত্রা আছে, কোনটা বেশি সাপোর্ট দেয় কোনটা কম দেয়, আর সেটের কাউন্ট সম্পর্কে কন্ট্রোভার্সি আছে। দেখা যাচ্ছে যে এই এটিডিএম বা একই সময়ে দুই লেভেল থেকে তারা টেস্ট করে, এক জায়গাতে এই 2 লাখ, আরেক জায়গায় 1 লাখ, এরকম এটা আবার এরকম মাঝে তো আমাদের দেশ বর্তমানে মেশিন মানুষই বানাইছে, এটা বানাইতে কি আর মেশিনের আবার কোয়ালিটি এই কোথায় আছে, এক এক মেশিনে এক এক ক্যাপাসিটি কাউন্ট তাকে করতে হবে। সেখানে মেশিনে ছোট ছোট প্লেটেন আছে, মাঝারি প্লেটেন আছে, বড় বড় প্লেটেন আছে। আমি লক্ষ্য করে দেখি এই মেশিনগুলা এই ছোটগুলাকে এবং বড়গুলাকে প্রায় বাঁধে। আবার যিনি হিউম্যান চোখ দেখে স্লাইড দেখে তিনি কিন্তু ছোট বড় মাঝারি এবং প্লাম্পেজ আছে সেটাও দেখতে পারেন। এই জন্য বলবো যে আপনারা যারা আছেন তারা যেন শুধু এই মেশিনের উপর নির্ভর না করেন, আবার ওই চোখটাও দেখবেন, কেউ যেন এটা অবহেলা না করেন। চোখটা দেখতে দেখতে যে এটা কাউন্ট ঠিক হয় একুরেট হয়েছে বাড়ছে না। এমনকি যারা যারা এই হিমাটোলজিস্ট তারা এই হিমাটোলজিক্যাল টেস্ট করেন, তারা কিন্তু বলেও দেয় যেখানে মানুষ চোখ দিয়ে দেখে কাউন্ট করে এদের কেয়ার করাবেন, এটা বলি। এই জন্যই আমি এটা ক্লিয়ার হওয়ার জন্য বলছি যে শুধু প্লেটলেট কাউন্টার মেশিন দিয়ে করে রিক্রুটে দিতেছে, এদের উপরে চাপটা করে ফেলছে যে এখানে একটা নোটিশ নিতে চোখটাও দেখে আবার মেশিনটা করে যেটা কমপ্লিট করে সেটাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট বেশি করবেন। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ডক্টর ফেরদৌস। Thank you, Speaker, and as well as department for presenting a very timely and good topic. আমাদের সূত্র বসে যে আমরা বেশিরভাগ পেশেন্ট তো বাসায় রেখে ট্রিটমেন্ট করতে বলছেন, তো আমরা ল্যাব রিপোর্টগুলো ইউজুয়ালি কদিন পর করব? না, সেটা সব বেসিক্যালি ইয়েতে পড়ে, এটাও ইন্ডিভিজুয়ালাইজ।
তারপর হচ্ছে যে আজকে 2 লাখ, কালকে 1 লাখ, পরের দিন 50,000 হয়ে যায়। এগুলোকে রোজ করতে বলছে। আর যদি ল্যাব আমার প্লাটিলেটের যে হেমাটোক্রিটের ব্যাপারটা একটু বেশি গুরুত্ব দিবে, কারণ যদি লিকেজ থাকে তাহলে হেমাটোক্রিটটা বাড়তে থাকবে, তখন এটা খারাপ। সুতরাং আমরা প্লাটিলেটের যে ওইটা, সুতরাং আমরা সিবিসি করতে দিব ইউজুয়ালি আইডিয়ালি 2 দিন পর পর, কিন্তু কারো কারো ক্ষেত্রে 1 দিন পর পর, কারো কারো ক্ষেত্রে প্রতিদিন, কারো কারো ক্ষেত্রে আওয়ারলি হেমাটোক্রিট দেখতে হবে। এই ডিফারেন্স ইন্ডিভিজুয়াল, তুমি যেভাবে পছন্দ করো। তবে তালুকদার সাদেক তালুকদার যেভাবে এড়ায় গেল এটা আসলে তা না। আমরা মেডিসিন থেকে জানি যে হিস্ট্রি থেকে 60%, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন থেকে আমরা 20-30%, আর বাকি একটু কনফার্ম ডায়াগনোসিস ল্যাব ফ্যাসিলিটিস কে ব্যবহার করতে হবে। তাহলে এই থেকে সরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। থ্যাংক ইউ স্যার। এখানে আরেকটা ব্যাপার আছে আমাদের, এই যে ডক্টর শাইলাকে আমি একটু বলে নেই, আমরা যারা জিআই মানে গাইডিং অফিসার যারা আছেন এখানে কমার্সে আছে, তাদেরকে বলবো যে যদি ফিব্রাইল ইলনেস থাকে আগের সপ্তাহে, আর আপনি যদি সিজারিয়ান সেকশন বা কিছু করতে যান, তাহলে পরে তার বেশি হয়ে যাওয়ার চান্স খুব বেশি থাকে। এই ভয় পাওয়ার মতো ব্লিডিং হয়ে যায়। এই মতো হাত, এই মতো হাত কিটক্যাট দাও, কিটক্যাট দাও, কিটক্যাট। আচ্ছা, আমার কোশ্চেন হচ্ছে চেয়ারপারসন স্যারের প্রতি। ক্লিনিক্যালি আমি কখন সাসপিশন করব যে আমার পেশেন্টটা মাইক্রোসেন্স অ্যাক্টিভেশন সিনড্রোমে দিকে যাচ্ছে, এবং ডেঙ্গু ফিভার মোর দ্যান 7 ডেজ কখন পারসিস করবে, তখন আমার কি কি সাসপিশনটা। আর ডিপার্টমেন্ট অফ আইসিইউ বলে আমার একটা কোশ্চেন, সেটা হচ্ছে এখানে অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট হিসেবে একটা সাইটোসল খুব পপুলার, আমি কখন সিলেকশন করব যে আমার পেশেন্টকে দিব এবং এটার প্র্যাকটিক্যাল বেনিফিট কেমন। তোমার সেকেন্ড কোশ্চেনটা কি আরেকবার বলো তো। স্যার কখন ডেঙ্গু ফিভার মোর দ্যান 7 ডেজ পারসিস করবে। হ্যাঁ, প্রথমত যে ম্যাক্রোফেজ অ্যাক্টিভেশন সিস্টেম আসলে ইজ এ পার্ট অফ সাইটোকাইন স্টর্ম। এক্সিলারেটেড সাইটোকাইন রিলিজ যখন হবে তখন তার অনেকগুলো ক্যাটাস্ট্রফি তৈরি হবে। এই ক্যাটাস্ট্রফিগুলোর মধ্যে হবে তার শক, ক্যাপিলারি লিকেজ, হিমোরেজ, ডিআইসি। সো ক্লিনিক্যাল সিমটমস ইন এডিশন টু দ্য বি ডাইমার্স এন্ড আদার্স প্যারামিটারস গুলো অনেক কমে যাবে। পাশাপাশি আমি যখন সিবিসি করব তার কাউন্ট ট্রিমেন্ডাসলি অনেক কমে যাবে, বিকজ হিমোফ্যাগোসাইটিক সিনড্রোমে দেখা যাবে যে সে ফ্যাগোসাইটস গুলো সব ব্লাড সেলে অলমোস্ট এনগালফ করে ফেলে। তো ইট ইজ এ ডিভাস্টেটিং ক্যাটাস্ট্রফি, এবং এই ফ্যাগোসাইটিক সিনড্রোম খুবই রেয়ার, সাধারণত পাওয়া যায় না। আমরা করোনার সময় কিছু পেয়েছি। এইগুলো সাধারণত এই ধরনের পেশেন্টগুলো আমাদের জেনারেল সেটআপে ম্যানেজ করা ইজ নট পসিবল, আইসিইউ সেটআপেই ম্যানেজ করবে। তো আমি সেই ক্ষেত্রে ডক্টর লিপন কান্তি ভৌমিককে বলবো যে এটাও একটু কাভারেজ করতে, সেকেন্ড কোশ্চেনটা কাভারেজ অ্যাজ ওয়েল এজ তার সমাপনী বক্তব্য একটু দিয়ে দেওয়ার জন্য। ডিউরিং প্রেগন্যান্সিতে আমাদের এই সিজনে বিশেষ করে অনেক বেশি আরবিআই পেশেন্ট আসে, আরবিআই অ্যাজমা। এই পেশেন্টগুলোকে কি আমরা NS1 টেস্ট করে পরে স্টেরয়েড এবং অ্যান্টিবায়োটিক স্টার্ট করব? আইসোলেটেড আরটিআই হলে বা এই হলে তো আমাদের NS1 প্রয়োজন নাই, যদি ডেঙ্গু আমার ক্লিনিক্যালি সাসপেশন না হয়। না, সাসপিশন থাকলে সেটা আলাদা। হ্যাঁ, কারণ NS1 এর টাইম ফ্রেমটাই একরকম, অ্যান্টিবডির টাইম ফ্রেমটাই আরেক রকম, দুটো তো টাইম ফ্রেম দুই রকম। হ্যাঁ, যদি কোনো এরকম সাইটোকাইন স্টর্ম হয়, যেটা কোভিড এর সময় ছিল, যে সাইটোকাইন স্টর্ম হলে আমরা এই ওষুধটা দিতাম, কিন্তু এখন পরবর্তীতে ডেঙ্গুর সময় এটা দেওয়া হয়, এটা খুবই স্পেশালাইজড সেন্টারে, কিন্তু আসলে এটাতে খুব বেশি বেনিফিট আছে এমন না। এটা হচ্ছে একটা বেনিফিট অফ ডাউট, যেটা হইতেও পারে নাও হইতে পারে। এখন এটা যদি আমরা দেওয়ার জন্য রোগীকে একবার উৎসাহিত করি, রোগী এইটা দাম বাড়তে বাড়তে করোনার সময় যেরকম এটা 1 লাখ টাকাতে একটা ভাইরাল কিনতো, সেরকম একটা ভাইরাল কিনতে আবার 1 লাখ টাকার পেছনে মানুষ দৌড়ানো শুরু করে। বেশিরভাগ পেশেন্ট ফ্লুইডে সুস্থ হবে, আমাদের টার্গেট ফ্লুইডেই সুস্থ করা। আর ক্যাটাগরি সি এর ক্ষেত্রে হচ্ছে পেশেন্টকে ক্যাটাগরি বি থেকে যাতে সি তে যাইতে না হয় সেই জন্য আটকাইতে হবে। ক্যাটাগরি বি থেকে যদি পেশেন্ট সি তে চলে যায় এবং পেশেন্ট যদি ব্লাড প্রেশার নন রেকর্ডেবল থাকে মোর দ্যান 4 আওয়ার, তাহলে সেই পেশেন্টটা ফেরানো খুবই কঠিন, কারণ এটা একে ডেভেলপ করবে এবং এটা ডিকম্পেনসেটেড শকে চলে যাবে। তাই এটা ডিকম্পেনসেটেড শকে যাওয়ার আগে পেশেন্টকে ম্যানেজমেন্ট করতে হবে, এবং ইনপেন্ডিং যখন শক হচ্ছে, স্পেশালি যখন আমাদের পালস প্রেশারটা ন্যারো হয়ে যায়, একটা পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার ডেঙ্গু পেশেন্ট
ব্লাড প্রেশার 100/90, তাহলে আমার ধরে নিতে ওটা শক, এবং এটাকে তখন আমাদের শক হিসেবে ম্যানেজ করতে হবে। এবং ওই জায়গায় যদি আমরা শক ম্যানেজ করতে ফেল করি, তাহলে এই পেশেন্টটা আলটিমেটলি ডিকম্পেনসেটেড শকে চলে যাবে এবং এই পেশেন্টটা ফেরানো সম্ভব হবে না। এই কারণে ক্যাটাগরি বি তে পেশেন্টকে সেট করতে হবে, এবং সুযোগ থাকলে পেশেন্টকে যদি দরকার পড়ে ক্যাটাগরি বি থেকে এইচডিইউ তে ট্রান্সফার করতে হবে। এবং একটা পেশেন্টকে যখন আমরা একদম ক্যাটাগরি সি তে গিয়ে লাস্টে যে 4 ঘন্টা পরে যদি আমরা আইসিইউ তে পাঠাই, এবং এরপরে পেশেন্টকে এবিজি করার জন্য তার পালসেশনই খুঁজে পাওয়া যায় না, তাহলে একটা পেশেন্টের তখন যে পরিমাণে অ্যাসিডোসিস থাকে, তার ক্যালসিয়াম লেভেল, তার হেমাটোক্রিট, কোনো কিছু ডায়াগনোসিস করার আগে পেশেন্ট কোলাপস করে। ঠিক এই ঘটনাটা গত পরশুদিন ঘটছে আর কি। পেশেন্ট আসছে, তার ব্লাড প্রেশার নন রেকর্ডেবল, পালস পাওয়া যায় না, পেশেন্টের স্যাচুরেশন নাই, পেশেন্টকে ইন্টিউবেট করা হয়েছে, তার পালস দিয়ে একবার পর্যন্ত আমরা এবিজি করতে পারছি একটা, এরপরে আমরা যে তার ক্যানুলা করব, ফ্লুইড দিব, পরে সিভিলাইন করা হয়েছে, কিন্তু আলটিমেটলি পেশেন্টকে তো সেভ করা যায় না। এই পেশেন্টটা আগেই সময় নষ্ট করে ফেলতে 4 দিন, আমাদের আসছে একদম শেষ সময়। এই কারণে পেশেন্টকে ক্যাটাগরি বি তেই আমাদের সেট করতে হবে। ক্যাটাগরি সি তে আসলে যেমন একটা পেশেন্ট এখানে ক্যাটাগরি সি তে বেঁচে গেছে, এটা বেঁচে গেছে কারণ হচ্ছে সে বেশি সময় হয়নি, 1.5 থেকে 2 ঘন্টার ভিতরে মেডিসিন ওয়ার্ডে ছিল, ব্যাংকার, হ্যাঁ ব্যাংকার, পরবর্তীতে সে আইসিইউ তে অ্যাডমিট হয় ব্যাংকার, যে কারণে এই পেশেন্টটা সেভ হয়ে গেছে এবং সে টাইম লিমিটের মধ্যে আসছে, এবং আমরা আমাদের ম্যাক্সিমাম এফোর্ট দিয়ে তাকে সুস্থ করার চেষ্টা করছি আর কি। তারপরে ওই পেশেন্টটা একে ডেভেলপ করছে, ক্রিয়েটিনিন 3.8 ছিল, আস্তে আস্তে কমছে উইদাউট ডায়ালাইসিস, পেশেন্ট ক্রিয়েটিনিন কমে সুস্থ হয়েছে। আরেকটা পেশেন্ট যদি ডেঙ্গু কোনো পেশেন্ট তার কনসাসনেস লেভেলটা রেট করে, অবশ্যই আমাদের কনসিডার করতে হবে এটা মেবি ডেঙ্গু এনকেফালোপ্যাথি। এখন আমাদের যেহেতু এখানে ডেঙ্গুর পিসিআর, সিএসএফ এর পিসিআর করার সুযোগ নাই, আমরা এমপিরিক্যালি এটা হার্পিস সিমপ্লেক্স না ডেঙ্গু আমরা জানি না, এই কারণে আমরা তাকে অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ দিয়ে দিই, এক নম্বর। আরেকটা হচ্ছে যদি কোনো পেশেন্ট ডেঙ্গু চেস্ট পেইন কমপ্লেইন করে, ব্রেথলেসনেস কমপ্লেইন করে, আমাদের ডেঙ্গু মায়োকার্ডাইটিস চিন্তা করতে হবে। এবং সেই সাথে যদি ট্রোপোনিন রেজ করে এবং সব লিডে ইসিজি তে যদি এস্টিমেশন থাকে, তাহলে আমাদের এটা সাসপেক্ট করতে হবে ডেঙ্গু মায়োকার্ডাইটিস। শর্ট হিস্ট্রি ফিভার, ব্রেথলেসনেস এবং চেস্ট পেইন, সেক্ষেত্রে ডেঙ্গু মায়োকার্ডাইটিস। আর লিভারের যেটা সেটা তো স্যার বলছেনই। আর আরেকটা হচ্ছে যে একেআই, যদি আমরা ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট না হয় ঠিকভাবে, তাহলে সেটা একেআই ডেভেলপ করতে পারে। কারণ আরো কতগুলো ইন্টারেস্টিং জিনিস আমরা পেয়েছি, সেটা হলো যে যেমন শক, এখানে শককে 2 ভাগে ভাগ করছি, যে নন হাইপোটেনসিভ শক, হাইপোটেনশন না, নর্মোটেনসিভ শক আর হাইপোটেনসিভ শক, খুবই ইন্টারেস্টিং। এখন নর্মোটেনসিভ শকের পেশেন্টের রিকভারি আর হাইপোটেনসিভ শকের পেশেন্টের রিকভারি কিন্তু সেম না। এখন আরেকটা জিনিস হলো যে আমাদের যে সাইটোকাইন স্টর্মটা হয়, এখানে কতগুলো ক্যাসকেড কাজ করে। একটা হলো মেমব্রেন, একটা কমপ্লেক্স, যে কমপ্লিমেন্ট অ্যাক্টিভেশন হয়ে ম্যাক ডেভেলপ করে, এই ম্যাক কিন্তু সেল লাইসিস করে, এটা একটা। আর হলো এই ডেঙ্গু ভাইরাস যখন সেলকে ইনভলভ করে, সেল রিলিজ টিএনএফ আলফা, টিএনএফ গামা, ইন্টারলিউকিন 1 এন্ড ইন্টারলিউকিন 6 এন্ড কিছু কিছু ইন্টারলিউকিন 10। এগুলো নরমালি সব পেশেন্ট জানে, যখন এটা এক্সিলারেটেড ফেজে হয় তখনই সাইটোকাইন স্টর্ম হয়। এই সাইটোকাইন স্টর্ম যখন সিভিয়ার ফর্মে হয়, তখন এই প্রোফ্যাগোসাইটিক সিনড্রোম তৈরি হয়, তখন সাডেন ড্রপ অফ অল সেলস চলে আসে। মোস্ট স্ট্রাইকিং হলো লিউকোপেনিয়া। এইগুলো হলো খুব ডেঞ্জারাস ব্যাপার। এনিওয়ে, একটু স্যার সুলতানকে দিয়ে শেষ করে, হ্যাঁ আমি আমার বক্তব্য সময় বলে দিব স্যার। হ্যাঁ সুলতান একটু বলো। আমি জুনিয়র ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে বলবো যে আমরা অনেকে জুনিয়র যারা আছে ওরা মনে করে যে ডেঙ্গু সম্বন্ধে একটা ডেসক্রিপশন আর রোগী দেখার সময় কি খেয়াল করবো। আমি গত 3 মাসে যে জিনিসটাই করছি, বিশেষ করে ফিভার, অ্যানোরেক্সিয়া, নশিয়া, ভমিটিং, যারা উইকনেস, সে হয়তো ঢাকা বসবাস করে অথবা ঢাকাতে সে জার্নি করছে, এই ধরনের পেশেন্টদের ক্ষেত্রে আমরা অ্যান্ডারসান করে দেখছি যে ম্যাক্সিমামই পজিটিভ। এখন মাইমিসিং, হ্যাঁ এখন মাইমিসিং আছে, তো মাইমিসিং হইলো স্যার মাইমিসিং হয়তো ঢাকা সে জার্নি করছে। এই ধরনের পেশেন্ট হইলে, ফিভারের পেশেন্ট হইলে আমরা ডেঙ্গু মাথায় নিয়ে তার হিস্ট্রি নিব, হিস্ট্রি নিয়ে আমরা ডায়াগনোসিস করার চেষ্টা করব। ডায়াগনোসিস করার পর আমরা প্যাথোলজিক্যাল, আমরা যদি সিবিসি দিই সেখানে প্লেটলেট কাউন্ট কম আসবে। আর অনেক পেশেন্ট ইনফ্লুয়েন্সি পেশেন্ট, মানে হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট ইনফ্লুয়েন্সি ড্রাগ খায়, বলে স্যার এখন আমার ড্রাগ লাগে না, 2 দিন যাবত ড্রাগ আমার লাগতেছে না। এই ধরনের পেশেন্টদের আমরা সন্দেহ করব। সন্দেহ করলে ইনশাআল্লাহ আমাদের কেস মানে ভুল হবে না। ডায়াগনোসিস করতে হবে সবার, কিন্তু ম্যানেজমেন্ট সবার না। ম্যানেজমেন্ট আমরা যখন ডায়াগনোসিস করে ফেলবো,
তারপর আমরা যে বিভিন্ন ক্লিনিক্যাল ফিচারগুলি কমিউনিকেশন গুলি সেগুলি আমরা একটা ধর্মে রাখবো, তাহলে ইনশাআল্লাহ আশা করি আমাদের ডেঙ্গু পেশেন্ট ম্যানেজমেন্ট থেকে আমরা ইয়া হবো না। ইদানিং আমরা দেখছি আমাদের সিবি অনেক পেশেন্ট এবার ভর্তি হয়েছে এবং আমরা আমাদের মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট ইনশাআল্লাহ আশা করি সফলতার সাথে ম্যানেজমেন্ট করেছে। থ্যাংক ইউ। ডেঙ্গু একটা ভাইরাল ফিভার, এখন অবস্থাটা এমন দাঁড়াইছে যে এটা নিয়ে আমাদের চলতে হবে। আগে ফিভারের সাথে ঢাকার একটা হিস্ট্রি দিতাম যে ঢাকা ট্রাভেলিং হিস্ট্রি আছে কিনা। এখন ময়মনসিংহ এর প্রথম বাউন্ডারি রোডে এলাকায় পাওয়া গেল, এখন ছোট বাজার বড় বাজার, এখন আস্তে আস্তে মানুষ করে চলে আসে। মেকানিজম অলরেডি স্যাররা বলে ফেলেছেন কিভাবে কি হয়। মেইনলি সাইটোকাইন রিলিজ হয় এবং ক্যাপিলারি লিকেজ হয়, ইন্ট্রাভাস্কুলার কোয়াগুলেশন হয়, হেমোটোক্রিট বেড়ে যায়। আর এদিকে যে জিনিসগুলো সবচেয়ে বেশি হয় সবার খেয়াল থাকে, প্লেটলেট কাউন্ট কমতেছে নাকি। এদিকে দেখা যায় প্লেটলেট একদিকে কমে, আরেকদিকে দেখা যায় WBC কাউন্ট কমে। লিউকোপেনিয়া, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া দুইটাই হয়। ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে আমরা প্যাথোলজির কাছে অবশ্যই দায়বদ্ধ, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় ডেঙ্গু NS1 নেগেটিভ, IgM এটাও নেগেটিভ, বাট একদম টিপিক্যালি ডেঙ্গুর ফিচার। তখন আমরা একটু ডায়াগনস্টিক ডায়ালিমেন্টে করে যাই এবং আমরা ডেঙ্গু হিসেবেই ম্যানেজ করি। আর অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা আমাদের খেয়াল করতে হয় যে অনেক সময় WBC কাউন্ট কমতে কমতে 3000 1500 পর্যন্ত চলে আসে। সেই ক্ষেত্রে যখনই লিউকোপেনিয়া হবে তখনই ইমিউনোসাপ্রেসিভ হবে। ইমিউনোসাপ্রেসিভ হলে আমাদের একটা অ্যান্টিবায়োটিক তখন দিতে হয়। এটা নট ডিউ টু ডেঙ্গু। ডেঙ্গু ভাইরাসের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক কোনো কাজ করবে না, বাট অন্যান্য সেকেন্ডারি ইনফেকশন যেগুলো আছে এগুলো প্রিভেন্ট করার জন্য আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হয়। প্যাথোলজির ক্ষেত্রে কাছে আমাদের আরো দায়বদ্ধতা, প্রতিদিন ইনভেস্টিগেশন করতে হয়। প্লেটলেট কিভাবে বাড়তেছে কমতেছে, এবং প্লেটলেট একটা মজার বিষয় হচ্ছে ধপ করে কমে যায়, 1,80,000 থেকে 80,000 হয়ে যায়, এখান থেকে 20,000 হয়ে যায়, আবার বাড়ার সময় প্লেটলেট বেড়ে যায়। এটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আর WBC কাউন্টের ক্ষেত্রে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে ওটা আমাদের সবসময় খেয়াল রাখতে হবে। মেশিনের এটা আমরা সবসময় বলি যে সেই আগের মেথডে ওই ফিল্ম বানায় আগের নিয়মে দেখবে, তাহলে মিস হবে না। আর আরেকটা বিষয় যেটা সেটা খুব খেয়াল রাখতে হবে, ওই যে আমাদের ICU থেকে বলছে যে আমরা যাতে A থেকে B তে না যাই, B থেকে C তে না যাই, এই জন্য আমরা খুব খেয়াল করবো যাতে হার্ট পেশেন্টকে বলতে হবে যে কি কি দেখতে হবে, পালস, BP, ইউরিন আউটপুট, প্রেশার এবং ইউরিন আউটপুট। ইউরিন আউটপুট যদি ঠিক মতো বের হয় তাহলে ইনশাআল্লাহ সমস্যা হয় না। এবং ফ্লুইড ইজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট। আমরা সবসময় ফ্লুইড ম্যানেজমেন্টের দিকে খেয়াল করবো। যদি কার্ডিয়াক কোনো সমস্যা থাকে, হার্ট ফেলিওর থাকে, প্রশাসন করতে হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ছোট্ট দুইটা জিনিস আমি 2 মিনিটে বলে শেষ করে দিব। প্রথম কথা হলো ক্রিটিক্যাল ফেজ, সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ। ওই সময় জ্বর থাকে না, রোগী কিছুটা ভালো ফিল করে, বাট ইট ইজ দ্য ক্রিটিক্যাল ফেজ, 3 days to 7 days. Be aware. Number 2, NS1 is a very specific test. Specificity is almost 100%, বলা হয় 98.5% স্পেসিফিসিটি। সেন্সিটিভিটি একটু কম। সো NS1 পজিটিভ হওয়া মানে কোনো ভুল নাই যে এটা ডেঙ্গু না, আর কোনো সন্দেহ নাই। ঠিক আছে, এইটা আর বাকি সব বলা হয়ে গেছে। আমাদের নেক্সট সেমিনার উইল বি অর্গানাইজড বাই ডিপার্টমেন্ট অফ ফার্মাকোলজি এন্ড দেন আফটার ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর সবার কাছে এরকম সুন্দর একটা ডিজিজকে, আমব্রেলা ডিজিজকে উপস্থাপন করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, সবার মনোযোগ থাকাতে আমরা আনন্দিত। এবং মোস্টলি আমাদের যে স্পিকার আজকে অনেক কষ্ট করে এতগুলো স্পেকট্রামের কেসগুলো জোগাড় করতে পেরেছেন, সেই জিনিসগুলো, এবং সাথে অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার, তারা দুইজনে মিলে যে কষ্টটা করেছেন, and other registrar and other medical officers and staffs of the department and আমাদের যে প্রফেসররা আছেন সবাই মিলে, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আমাদের কিন্তু অনেক